नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। पीएम मोदी अज IIT दिल्ली के डिग्री वंड समागम च होणगे शामिल। होनहार विद्यार्थियों को गोल्ड मैडलों नाल करनगे सन्मानित। सोनीपत कंपलैक्स में सुपर कंप्यूटिंग सहूलत का करनगे उद्घाटन। विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तान ते अहम बयान। दुवल्ले संबंध अतवाद मुक्त माहौल विच ही वध सकते हैं अगे। कहा पाकिस्तान अतवाद नूं हथियार वजों रिहा है वरत। MP सतनाम संधू की अगवाई जनजाति वफद वालों केंद्रीय मंत्री नाल मुलाकात। डी नोटिफाइड जनजातियों लिए बुनियादी सहूलतां की कीती मंग। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अमल का दिता भरोसा। हुशियारपुर च किसानों को रेशम कीट पालन की सिखलाई। महिलावां समेत 50 अगामदू किसानों ने लिया हिस्सा। किसानों को सैरीकल्चर दी आधुनिक तकनीकों तो करवाया गया जाणू। जलंधर के मकसूदा बाईपास से हुए हादसे 3 जणियां की मौत। ट्रक ते कार की हुई टक्कर। कार सवार हुए हादसे का शिकार। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज IIT दिल्ली के 57वें डिग्री वंड समागम च मुख मेहमान वजों शामिल होणगे। उस संस्था के होनहार विद्यार्थियों को सन्मानित करनगे। इस दौरान वो डिग्रियां हासिल करने वाले 3000 तो वध ग्रेजुएट विद्यार्थियों ਅਤੇ 587 PhD विद्यार्थियों को संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री वधिया प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रेजिडेंट गोल्ड मैडल, डायरैक्टर गोल्ड मैडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मैडल ਅਤੇ परफेक्ट 10 गोल्ड मैडल नाल सन्मानित करनगे। इस दौरान वो IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित AI समर्थ उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सहूलत परम प्रज्ञा का उद्घाटन करनगे। इस सहूलत नाल संस्था की मसनूई बुद्धि समर्था, डाटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतर अनुशासनी खोज समर्थावां च अहम वाधा होवेगा। प्रधानमंत्री ने अपने इस प्रोग्राम बारे सोशल मीडिया राहीं भी जानकारी सांझी की। उन्होंने संस्था के विद्यार्थियों और अध्यापकों शिरकत करने को लैके उत्सुकता प्रगटाई। प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली के खोज और नवीनता के खेत्र में योगदान की शलाघा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल टैलीफोन पर हुई गलबात मगरों इसराइली हमौदा बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट राहीं उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त दसदियां लिखिया है कि भारत और इसराइल दौरान संबंधों को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। दोहां प्रधानमंत्रियों विचाले 2 दिन पहले टैलीफोन पर गलबात हुई सी, जिस दौरान दोहां मुल्कों के विशेष रणनीतिक संबंधों नाल जुड़े पहलुओं पर विचार वटांदरा किया गया सी। मॉनसूनी इजलास के कल 15वें दिन पार्लीमेंट ने तुरंत भुगतान और विवादों के तेज़ निपटारे को यकीनी बनाने लिए MSME विकास बिल को मंजूरी दे दी है। बीते दिन लोक सभा वालों बिल को प्रवानगी दी गई, जबकि राज सभा इसनूं पहला ही हरी झंडी दे चुकी है। MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने यह बिल पेश किया, जिसका मकसद अदायगी होने वाली देरी और विवादों के निपटारे को रफ्तार देना है। संसदी बीते दिन की कार्रवाई दौरान भी विरोधी धिर का रौला रप्पा बरकरार रहा। विरोधी धिर वालों कई मुद्दों को लैके लोक सभा च नारेबाजी की गई। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला वालों विरोधी धिर के मैंबरों को शांत कराने की कोशिश की गई, पर हंगामा बरकरार रहा। स्पीकर ने प्रश्न काल शुरू करवाने की कोशिश की, पर विरोधी धिर ने वह भी ना होने दिता। ओम बिरला ने कहा कि प्रश्न काल सदन की कार्रवाई का बहुत अहम हिस्सा है, जिस हरेक मैंबर को मुद्दे चुकने का मौका मिलता। उन्होंने कहा कि संसद का मतलब चर्चा करना, सवाल चुकना और उसारू विचार वटांदरा हुंदा है। उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है, तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। हाउस तो बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है। बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 200% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਸਾਂਸੀ, ਮਰਾਸੀ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ DNT ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द हल का भरोसा दिता गया। उनकी एक अपनी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। इसी तरह से हमारे गड़िया लोहार हैं, गड़िया लोहार के उनकी अपनी कला है, संस्कृति है, उनका अपना क्षेत्र है। तो ऐसे हमारे जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के अलग अलग कम्युनिटी के बंधु हैं, एक पहल केंद्र सरकार के द्वारा जो शिल्प समागम का देश के अलग अलग हिस्सों में जो मेले प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं को, बहनों को भी उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं। पंजाब विधानसभा के चल रहे मॉनसूनी इजलास दौरान कल कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा ने सिफर दौरान पठानकोट में गैर कानूनी माइनिंग का मुद्दा चुक्या और सूबा सरकार से सवाल खड़े किए। उन्होंने पठानकोट को गैर कानूनी माइनिंग का सब तो वड्डा केंद्र करार दिता। उन्हें इस मामले ईडी के छापियां बारे भी गल की। इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने सारे हाउस नूं ते सारे पंजाब नूं इंश्योरेंस दवाई सी कि सारे पंजाब च किते भी इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। मैं तुहानूं बेनती कीती सी हाउस कमेटी बनाओ ते इन्हां नूं साडे नाल तोरो सैशन तो बाद। अज सर लीडिंग पेपर ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया has reported not serious in taking action, NGT seeks illegal mining report। सो उन्होंने का कहने का मतलब है कि 6-6 महीनों दी रिपोर्टां पईयां ने, कोई इहदे च बॉदर नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। मैं हुण जिहड़ी अपनी गल सर अगे विधानकार मनप्रीत सिंह आली वालों मुलाजमां दे डीए ते पुरानी पेंशन स्कीम की मुड़ बहाली समेत कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का मुद्दा चुक्या। उन्होंने कहा कि मुलाजमां नूं उन्हां दे बनदे हक मिलने चाहिए ने। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡੀਏ ਦੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋ ਖੁੰਦਨਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਨ 2 ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬੀਆ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਊਂਟੇਜ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕੋਕੂਨ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2 ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੁਬਿਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਖੜਾ ਵਾ HR 64A 6907 ਲੋਡਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੂਥ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਮਾਂਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਲੀਨ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 145 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਪਰਮਸ਼ਮਤਾ ਗੋਗੋਈ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾਰੰਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਕਿਨਮਿਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲਬਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ DD ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਸੋਨੀਪਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ ਏ ਵਰਤ। MP ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਜਾਤੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀਟ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਣੂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।